الرحمن الرحیم سیکنڈ ایئر عزیز طلبہ، دا ڈائنگ سن پہلا چیپٹر، اس کا ابھی کمپلیشن نہیں ہے، سیکنڈ لیکچر اس کا ہے۔ آج سیکنڈ لیکچر ہوگا، اس کے بعد کل انشاءاللہ ہمارا اس کے کویشچن آنسر سینونیم کا پروسیس، اس میں جو گرامر اسٹرکچر اس لیسن میں جو ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس میں آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سیدھا ٹاپک کی طرف آتے ہیں، دا ڈائنگ سن سیکنڈ لیکچر۔ اس میں جو اب ہماری کچھ باتیں رہ گئی تھیں، نمبر 1 ہے لائف اسٹارٹیڈ ان سمپل آرگنزم۔ لاسٹ چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا سیاروں کے ایگزسٹنس پر، کیسے سیارے وجود میں آئے، کیسے کوئی 2000 ملین سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب آیا۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بیٹے اب واپس ہم اس سے اگلا جو ہمیں اس لیسن میں پوائنٹ ملتا ہے تو وہ مصنف جیمس چینس ہمیں بتاتے ہیں لائف سٹارٹیڈ ان سمپل آرگنزم، اور یہ 3 امیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے ہمیں سمپل سے یونی سیلولر ایک بیس سے کیسے زندگی ایک وجود میں آئی، اور پھر یہ ہیومن لائف یا لائف سائیکل آپ دیکھیں کس طرح سے آگے یہ بہتر سے بہتر اور سپریم کریشن کی طرف آگے جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بس سمپل آرگنزم ہے۔ دوسرا اس نے ہمیں جو اس میں مین پوائنٹ ملتا ہے، مین ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا ہے، یونیورس از فرائٹنگ۔ وہ ہمیں اس لیسن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ پوری کائنات پر ہم اگر سوچ ایک اپنی اسپیکولیشن ایک اندازہ بھی اگر ہم ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ پوری کائنات ہمیں خوف زدہ کر دینے والی، دہلا دینے والی۔ بھئی ایسا کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمینس ڈسٹینس، سب سے بڑی بات سارے ستاروں سیاروں کا آپس کا درمیانی فاصلہ جو ہے لاکھوں کروڑوں میل کا۔ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے۔ تیسرا ایک اور پوائنٹ کیا ہے، اسٹریچ آف ٹائم، وقت کے پھیلاؤ۔ وقت اس قدر اہمیت کا حامل ہے، جدید سائنس بھی اس کو ثابت کر چکی ہے۔ ہر ستارے سیارے کے اپنے مطابق اسٹریچز آف ٹائم، اور خلا سے آگے دوسرے ستاروں کا رواں دواں سفر۔ یہاں پر جب ہم وقت کی یہ جو فلسفہ ہم کون و زمان کا جو سوچتے ہیں تو انسان دہل جاتا ہے، لرز اٹھتا ہے، فرائٹن ہوتا ہے۔ تیسرا اس میں جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ ہے لونلینس کا۔ اب تک ہماری آج کی ترقی یافتہ اس دنیا میں جو ہماری تحقیقات کی جو ہماری اپروچ ہوئی ہیں، تو تب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ابھی تک کوئی اور ایسا سیارہ نہیں ہے جہاں زمین جیسی زندگی رواں دواں ہو۔ تو ہم پوری کائنات میں ایسی کائنات کہ جس میں یہ پوری ہماری زمین ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، تو وہاں جب ہم اکیلے ہیں تو یہ اکیلا پن بھی ہمیں ڈرا دیتا ہے، خوف زدہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف اس سبق کی ایک اہم بات کو ہمیں آگے بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کے لیے سیوٹیبل فزیکل کنڈیشنز کون کون سی ہیں؟ سیوٹیبل فزیکل کنڈیشنز، اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات جو اہم بات ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے ماڈریٹ ٹیمپریچر ہے۔ ماڈریٹ ٹیمپریچر، معتدل درجہ حرارت ہے۔ آگے پھر وضاحت کرتے ہیں ناٹ ٹو فریزنگ، اتنا ٹھنڈا نہ ہو کہ وہ فریزنگ پوائنٹ پر آ جائے، وہاں زندگی ہمیں نہیں مل سکتی۔ پھر اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں، ناٹ ٹو ہاٹ، کہ زندگی یہاں بھی رواں دواں نہیں رہ سکتی۔ اب وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ جناب زندگی ایسے ماڈریٹ ٹیمپریچر کے ساتھ
रवां दवां ऐसी बेल्ट ऐसे जोन्स में रह सकती है जहां लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट पे रहे, सब्सटेंस अपने नेचुरल स्टेट में रहे। कोई भी सब्सटेंस है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहे। अगर उसको हम मॉडिफाई कर सकें वो एक अलग मैटर है, उसको अगर हम कहीं कन्वर्ट करते हैं तो वो अलग बात है। अब यहाँ पर फिर वो मज़ीद ये भी कहता है कि दूसरी सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस में हमारी फूड भी है, ऑक्सीजन भी है और बहुत सारी हैं लाइफ के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात उसने मॉडरेट टेम्परेचर की। लेसन बेटे हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर वो हमें ये भी बताता है मॉडरेट टेम्परेचर के अलावा ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। कोई लाखों में कोई एक सितारे के करीब कोई एक लाइफ जोन ऐसा हो सकता है जिसको हम ऐसी बेल्ट भी शुमार कर सकते हैं, ऐसी एक रीजन भी शुमार कर सकते हैं। फिर यहाँ मज़ीद कुछ वो हवाले देते हैं कि हम जिसमें मज़ीद पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे, ये सितारों का एक कॉन्स्टलेशन या कलेक्शन ऑफ स्टार्स, इसको हम यूँ भी बयान कर सकते हैं। अब अज़ीज़ तलबा कुछ इसमें आप लोग ये भी जहन में बिठाएंगे कि इस पैसेज में हमारे लिए क्वेश्चंस पर भी आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी मैं आपको बता सकूं, ताकि आपके सामने बुक हो तो आप देखें कि हमें कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, कैसे हम उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चंस के लिए जो हम क्वेश्चन पैराग्राफ लेंगे, पहला पैराग्राफ है और उसमें आपको मैं हिंट देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का वो उसी पैसेज में मौजूद है पहले। इसी तरह से बेटे आप अंडरलाइन करते जाएं। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ आवर अर्थ। ये भी आप अगर देखें, गौर करें तो आपको ये भी पहले चैप्टर में मिल जाएगा, पहले पैसेज में मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन का जो साइज़ है वो मुसन्निफ़ के मुताबिक लिखना आपने अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स लिखना है। याद रखें बहुत सारी बातें जेम्स की स्पेकुलेशंस हैं, गलत साबित हो गई हैं, लेकिन कुछ बातें हमने पढ़ी भी हैं साइंसी मालूमात के तौर पर। जब आप जवाब देंगे आप अपनी राय नहीं देंगे, जदीद साइंसदानों के मुताबिक नहीं लिखेंगे, आप मुसन्निफ़ के हवाले से बात करेंगे। फिर इसी तरह से वो कहते हैं कि हाउ डज अ प्लैनेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, या हाउ डिड आवर अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, तो ये भी बेटे आप उसी तरह से क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 4 पर अगर आप उसको कंसंट्रेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक बहुत बड़ा ह्यूज टाइड एक पैदा हुआ और वो दूसरे सैयारे के असर की वजह से, उसके इफ़ेक्ट की वजह से, और इस तरह से हमारी यूँ समझ लें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ये सोच स्पेकुलेशन की बात हो रही है, थॉट की बात हो रही है। आप अपनी तरफ से कोई जदीद दौर का हवाला तो दे सकते हैं, जदीद नज़रियात का, जदीद साइंसदानों की बातें कह सकते हैं, लेकिन पहले अपने क्वेश्चन में जेम्स जीन्स का हवाला रेफरेंस दें कि मुसन्निफ़ के मुताबिक सैयारे सितारे यूँ वजूद में आए, जदीद साइंस ये कहती है। इस तरह से आपने इसका जवाब लिखना है बेटे। इंशाअल्लाह कल हम सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस पर एलेबोरेटली पढ़ेंगे, समझेंगे, और ग्रामर भी। आपकी याद रहे 15 मार्क्स का उर्दू का एक पैराग्राफ होगा जिसमें आपने उसको ट्रांसलेशन करनी होगी इनटू इंग्लिश।
یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی جان ہے، بیک بون آف آور پیپر، انگلش پیپر ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔